ભગવાન કરુણા સાગરે હંસતા લેવામાં લખ્યું ક્વચિતી રસ જપ તપ કરે જીવ દશા નવ જાય જો સંતન ને કસે નમે આવાગવન મીઠા ભગવાન કહે છે કે જીવ કરોડો તીર્થોમાં જાય અનેક કષ્ટદાયી સાધના કરે તોય જીવદશા અંદરની જે ગ્રંથિઓ છે એ વાકડે નહીં. કેમ? એના માટે અંતરમાં અજવાળું અંતરમાં પ્રકાશ કરવામાં આવે તો જ जीवदशा जाए. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. श्रीमंत करुणा सागर भगवान की, श्री नरेश सागर महाराज की, महान तपस्वी रघुराम महाराज की, परमहंस सुखानंद जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास जी महाराज की, श्री शांतिदास जी महाराज की, श्रीधरदास जी महाराज की, श्री अविचल दास जी महाराज की, श्री हरिप्रिय दास जी महाराज की, सर्व संतन की, सर्व देवन की, कैवल धाम की, गुरुगारी सारसापुर की, कायम बंध की, ज्ञान संप्रदाय की, भागवत की, पंचम सुखवेद की, हिम्मत करुणा सागर भगवान की.
करुणा सागर भगवान की जय। नरवेश सागर महाराज की जय। महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय। परम सुखानंदी महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अभिचंदास महाराज की जय। विश्वेश्वराज्ञा प्रणतो गृहीत्वा गता कौ जनतारणाय नो नमामि देवं करुणानवन्तम् अहोजनाभो दत्तविश्वनाथं तदुक्तधर्म च समाचरन्तम् इत्यायो वै विहरन् पृथिव्यां नमामि देवं करुणानवन्तं यो देशनाय समर्थो वाक्य सर्वो सुबोधं विमलं ददानो नमामि देवं करुणानवन्तं नमामि देवं करुणानवन्तं साम्प्रोदता प्रततोदाधर्मा संस्थापितो येन जगद्वादः निहतकृतर्को नमामि देवं करुणानवन्तं सदबोधनाय कृतबोधग्रन्था निरूपितो येन च पुण्यपन्था निवारिताय नत जीवहिंसा नमामि देवं करुणानवन्तं आध्यात्मशास्त्र श्रवणेन लोके छिन्ना अविद्या भवजीवदोषा आविष्कृताय न च कर्तुमर्हति नमामि देवं करुणानवन्तं सदा प्रफुल्लाभङ्गजोयो महेतदेवो यस्मिन्नदेशे विराजिते अनन्तकुमारो गुणज्ञो नमामि देवं करुणानवन्तं
ગણતો ગૃહીત્વા યયાગદાગો જગતારણાય નૃભ્યો નૃપે સદાતે બોધં નમામિ દેવં કરુણારવંતં कैवलम् चिदेनम् अव्येनम् वायानं दिगनं अघोयं अमोहस्तु निरानं नारायणं अहं नवरेयं नयेति नवरेयं प्रणायाम् परन्तोषेणम् कायम् नामयायम् मनातीत्मगोयम् समस्तो जहानमदाता ययाम्नां विचन्दम् करोति विवर्जितवस्तु वेदेवै वेदान्तम् अचन्ते न चन्तम् शृणोति सनातम् येनातम् अनन्तो मोदम् लयजन्मादम् कुबेरम् एयमम् नमस्तु आदि सकरता स्वराज करुणेश कैवल करता की जय कृष्ण स्वामी महाराज की जय श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय धर्म धुरम नरेश सागर महाराज की जय महान तपेश्वरी रघुराम जी महाराज की जय परमहंस सुखानंद जी महाराज की जय श्री विष्णुदास जी महाराज की जय श्री शांतिदास जी महाराज की जय श्री शीतलदास जी महाराज की जय श्री अविचलदास जी महाराज की जय श्री हरिप्रियदास जी महाराज की सर्वे संतन की जय सर्वदेवन की जय ज्ञान संप्रदाय की जय गुरु गादी सारसापुरी की जगह स्थान की जय कैवल्य धाम की जय। कथा प्रारंभ समय का सत अब देखो निज नैन तुम्हारे करो अनुभव गुण स्वरूप हमारे ऐसा हमें पुरुष यादो वसु जहान जदाम अनादो परमानंद कंद परम कृपालो अनंत विभूषित विश्वनाथ तारणहार सकलता सत्कैवलना परम विशेष अनंत विभूतिवान महाद सजान जान स्वरूप सर्वज्ञ दयालु भगवान करुणा सागर स्वरचित अगाध बोध ग्रंथ विषय के अच्छे अब देखो निज नयन तुम्हारे करो अनुभव पुनः स्वरूप तुम्हारे हमारे प्रेम सज्जनों चालिया की परंपरा मुजब छेल्ला 29 વર્ષથી આ 30મા વર્ષનો પ્રારંભ થાય છે અમારા ઘરના યુવક મિત્ર મંડળો ખૂબ જ પ્રેમથી સખત મહેનત કરીને એક આ
કૈવલ્ય જ્ઞાન યજ્ઞનું 3 દિવસ આયોજન કરે છે. છેલ્લા 28 વર્ષથી પરમ પૂજ્ય વંદનીય ગુરુદેવ સંત શિરોમણી શ્રી હરિચંદ્રદાસજી મહારાજના મુખે કે જેમણે આ ગણનાના કથાનું શરૂઆતથી આયોજન કર્યું હતું અને છેલ્લા 28 વર્ષ સુધી આપણે એક ધારો જ્ઞાન ગંગાનો રસ પીવડાવીને ચિરવિદાય લેવા છે. તે છતાંય આપણી પરંપરા મુજબ અમારા યુવાન મિત્રોએ ખૂબ જ સખત મહેનતથી જે ભગવાન કરુણાસાગર મંદિર ઉમરાની પ્રણાલિકામાં જે ઉત્સવો આવે એની સાથે આ ઉત્સવને પણ જોઈન કરી દીધો છે. એટલે એક કાયમ માટે આ કથા રઘુપૂજ્યપાદ પંચમુદ્રાસિદ્ધમાન તપસ્વી રઘુરામજી મહારાજની જન્મ જયંતિના 3 દિવસ અગાઉ આનું આયોજન કરે છે. સજ્જનો, દયાળુ ભગવાન કરુણાસાગર વિશ્વના જગતના તારણહાર શકલતાપતિનું સ્વરૂપ કેવું છે, એ કેવા છે તેનું અહીં આપણને ઓળખી આ વર્ણન આપે છે, સમજાવે છે. આ જ ગ્રંથની અંદર આઈલાંગમાં એમને કહ્યું કે એ દો સુર હમ જુગ પર કાશી, સુર સુર કે હમ કૈવલવાસી. દુનિયાની અંદર, વિશ્વની અંદર ભગવાને આ જગત કે વિશ્વની રચના કરી. એમાં જે દૈવી દામોતી માન્ય દેવોની રચના કરી, જગતનો વહીવટ કે કારભાર એમને સોંપ્યું. આમ તો જોઈએ તો આપણા હિન્દુ સમાજની અંદર ઘણા વર્ષોથી યા તો ઘણી પેઢીઓથી કે જ્યારથી આ વિશ્વ કે જગતની ઉત્પત્તિ થઈ તે વખતથી ભગવાને માનવ શરીર કે માનવ જાતની રચના કરી કે માનવ જાતનો જીવ કોઈ ને કોઈ રીતે ધર્મનું આચરણ કરી. ધીરે ધીરે એમાં પણ પ્રગતિ થતી જોવા મળી. કારણ કે જ્યારે વૈદિક પરંપરા યા તો વૈદિક કાળ હતો ત્યારે આવા મંદિરો, કથાની સપ્તાહો, આશ્રમો, ધાર્મિક ઉત્સવો આવા મોટા મોટા બહુ ઓછા જોવા મળતા. પહેલા ઋષિ મુનિઓ યજ્ઞ કરે, ત્યાં તો માનવ જાતનો જીવ, પ્રાકૃતિક નદીની પૂજા છે, ગાયની પૂજા છે, આવી પ્રાકૃતિક પૂજાઓ કરતા. આ બધા સંસ્કૃતિ કે ભારતીય અંદર 33 કરોડ દેવોની વાત આવી. હવે આ બધા દેવોને પરોક્ષ જોયા ને, પ્રત્યક્ષ અનુમાનથી સાબિત કરવાના. પણ રોજ પ્રત્યક્ષ જો આપણને દર્શન આપતા હોય કે આ અંધકારનો દૂર કરે, આજે આપણું જે વશ્ય છે એને શ્યામ શૂન્ય કહેવામાં આવે. કે જે શૂન્યને લઈને અંધકાર છે. હવે આ અંધકાર સવારે સૂર્યનારાયણનું અજવાળું થાય, પ્રગટ થાય એટલે અજવાળાથી 3 વસ્તુનો ફાયદો થાય. એક તો અંધકાર, બીજો ભય અને ત્રીજું ભ્રાંતિ. સૂર્યનારાયણનું અજવાળું થાય એટલે આ 3 વસ્તુથી આપણને છુટકારો થાય. અંધકાર જોઈએ ને, અંધારું હોય એટલે સૂર્યનારાયણ પ્રકાશ થાય. ગમે તેટલું અજવાળું કરો પણ જે દિવસે સૂર્યનું અજવાળું છે એના તોળે ના આવી શકે.
અત્યારે ભલે રોશની હોય અજવાળું કરીએ, પણ જે સૂર્યનારાયણનું અજવાળું છે આખી એની અંદર એ પ્રગટ થાય એટલે ત્યારે સૂર્યનારાયણ આમ તો એની સ્થિતિમાં રહે છે, પણ પૃથ્વીના ફરવાને લીધે આ રાત્રિને દિવસ થાય એટલે રાત પડે એટલે અંધારું થઈ જાય અને પાછું ફરી સૂર્યનારાયણ એ સ્થિતિમાં આવે એટલે પાછું અજવાળું થઈ જાય. હવે અંધારું દૂર કરવા માટે આપણે અનેક ઉપાયો કરીએ. કદાચ ધર્મને અનુસરતા હોય તો અનેક પ્રકારની બાધાઓ રાખીએ, માન્યતાઓ માનીએ કે અંધારા જતું રહે, પણ ગમે તેટલી બાધાઓ કરીએ, ગમે તેટલા ઉપાયો કરીએ, અરે ત્યાં સુધી જોઈએ ને આપણે મેં કહ્યું ને પ્રાચીન કાળમાં જે તીર્થોની યાત્રાનું આ બધું મહત્વ રહેતું કે અંધારા જતો રહે. અમે ઠેક કાશીની યાત્રા કરવા જઈશું તો અંધારું જાય ના જાય. કેમ? અંધારાને કાઢવા માટે યાત્રા કરવાથી ના થાય. કદાચ વિચાર કરી કે ભાઈ અમે આ રીતે મોટો યજ્ઞ કરીશું અને આખું બધું મોટી સત્સંગ યજ્ઞ કરીએ તો એ ના જાય. કદાચ એમ કહીએ આપણી સ્થિતિ સારી ના હોય એના તો અંધારા તને બાપા કહીએ જા તો જાય ના. ત્યારે તરત જ અજવાળું સૂર્યનારાયણનો પ્રકાશ થાય, અજવાળું થાય એટલે અંધારું જતું રહે. બીજો અંધારાની સાથે સાથે ભય. દિવસે ગમે તેટલું કામ કરીએ, અહીંયા જોઈએ ને આપણી નજીકમાં ભૂતનાથ છે, કદાચ એમાં કામ કરતા હોય ને બગીચામાં પાણી પીવડાવે, કદાચ મહાદેવની અંદર કઈ સફાઈ કરે કે આ બધું કરે, દિવસે બધું કરે પણ રાત્રે કોઈ કહેતો ભય લાગે ને બીક લાગે, ડર લાગે જવાનું. કેમ? કારણ કે રાત્રે થાય એટલે ડર કે બીક રહે અને એમાંય માનવ શરીરમાં તો વધારે ભ્રાંતિ ને. જાણીએ કે કદાચ સ્મશાન ભૂમિ છે તો કદાચ ત્યાં ભૂત ને પ્રેત ને આવું બધું હોય અને આ બધું કોને સતાવે? આપણે માનવઘાત ને. એટલે અંધારું હોય એટલે બીજો ભય રાખે અને ત્રીજું ભ્રાંતિ. ભ્રાંતિ એટલે જોઈએ કદાચ અંધારું હોય અને કોઈ દોયડી પડી હોય તો મનમાં એમ થાય કે કદાચ સાપ હશે, એવી મનમાં ભ્રાંતિ થાય ને. જો સાપ જોયો હોય તો મનમાં એવી આપણને ભ્રાંતિ થાય કે અહીંયા સાપ હશે. એટલે સૂર્યનારાયણનું અજવાળું થવાથી આ ત્રણ વસ્તુ દૂર થાય. અંધકાર જતો રહે, અંદરથી ભય કે બીક જતી રહે અને જે ભ્રાંતિઓ હતી મનમાં એ જતી રહે. આ તો એના જ વાળાની કઈ વાત કરી, પણ કહેવાય છે કે આ ચૈતન એના વતનમાંથી કૈવલ ધામમાંથી છૂટો પડ્યા પછી શરીર કે ઘાટ ધારણ કરી, શરીર કે ઘાટ ધારણ કરી પછી શરીર કે ઘાટ મળે એટલે પરિશ્રમ, કાર્ય, કર્મ અને એમાંય માનવ ઘાટ શ્રેષ્ઠ કે સર્વોપરી મહાપુરુષે બતાવ્યો છે. બાપજીએ પણ માનવ ઘાટની ખૂબ મહત્તા બતાવી. હવે માનવ શરીર મળ્યા પછી જીવ અનેક પ્રકારના અજ્ઞાન કે જીવ દશાની અંદર વળગી જાય અને આ જે ચૈતન્ય વળગેલો અંધકાર છે, અજ્ઞાન છે, જીવ દશા છે એ કોણ મૂકી ગયું? કોઈ મૂકી નહીં. કોઈ વસ્તુ મહાજમાંથી હોય, સમષ્ટિમાં હોય તો એને આવરણ ના આવે, પણ જ્યારે વ્યષ્ટિભાવમાં આવે ત્યારે એમાં આવરણ આવે અને એના માટે સર્વજ્ઞ ભગવાન કરુણા સાગરે 5 દ્રષ્ટાંત આપ્યો કે વડવાના લગ્નમાંથી સૂર્યનારાયણ છૂટા પડે
બળવાના અગ્નિમાંથી સૂર્યનારાયણ છૂટા પડે અને આ સૂર્યના પ્રકાશથી ગરમીથી વાદળ કે આકાશ બંધાય. પેલા સૂર્યનારાયણમાંથી થયું અને આ જ વાદળ સૂર્યનારાયણને ઢાંકી દે. બળવાના અગ્નિમાં આવરણ ના આવે પણ એમાંથી છૂટો પડેલો જે અગ્નિ છે સૂર્યનારાયણ છે એમાં એને આવરણ આવ્યું. પછી ઘરમાં ચૂલો સળગાવીએ ને અગ્નિ કે દેવતા સળગાવીએ અને આ દેવતા સળગ્યા પછી કદાચ અગ્નિ બુઝાય, આગ બુઝાઈ જાય એટલે એના ઉપર રાખોડી આવી અને આ રાખોડી પેલા અગ્નિના પેદા થયેલો દેવતા હતો એને ઢાંકી દે. ઉત્પત્તિ દેવતામાંથી થઈ અને એને પાછું એ ઢાંકી દે. પાણી સઘનગનનું પાણી વરસાદમાંથી વરસાદ રૂપે પૃથ્વી ઉપર આવી. દરિયાની અંદર કોઈ દિવસ તમે જો નજીકમાં છે ને આપણે ડુમસ નજીકમાં દરિયો છે પણ કોઈ દિવસ એમાં અહીંયા આપણી તાપી બધો કચરો લઈ જાય પણ અહીંયા ઢગલો કરી દો ને પાછું ઢકેલી દે અંદર થવા દે કચરો જાય પણ દૂર ફેંકાઈ જાય. બધી નદીઓ આગળથી રેડીને આવે પણ દરિયાની અંદર સહેજ પણ કચરો સમાય નહીં. ત્યારે શેવાળ વરે ના પાણીના મોજા ફેંકે એટલે પાણી ભલે ખારું હોય પણ એમાં શેવાળ ના આવે. પણ એ જ પાણી ઉપરથી વાદળ થઈને વરસાદ રૂપે આવે. કદાચ મહાજમાંથી છૂટું પડી કોઈ ખાબોચિયાનો તલાવનો કે સરોવરનો સંગ કરે નાનું હોય એટલે એમાં શેવાળ આવે. શેવાળ બને પાણી ઉપર શેવાળ કરીએ એક જાતની એવી વનસ્પતિ નીકળે અને એ પાણીમાંથી ઉત્પન્ન થઈને પાણીને પાછું ઢાંકી દે. ત્યાર પછી જે આ જમીન છે ભૂમિ છે એમાં અનેક પ્રકારની ખનિજ સંપત્તિ નીકળે, ધાતુઓ નીકળે અને એમાંથી એ ધાતુને બહાર કાઢીને એમાંથી ઓજારો બનાવે, સાધન બનાવે. પણ ઘણી વખત એ જે લોખંડના ઓજારો છે, હથિયારો છે જો ઉપયોગમાં ના આવે ને પડી રહે તો એના પર કાટ આવે, આવરણ આવે ને કાટ આવે અને એ સાધનને આચ્છાદિત કરી દે, કામ કરતું. અને પછી છેલ્લે આપ્યું કે આંખ હોઈ જઈએ એટલે આંખની અંદર આપણને ઘણી વખત જોતા જાતનો મેલ કે કચરો નીકળે અને આંખને ખુલવા ના દે, પાણીથી સાફ કરવું પડે. આ કચરો આંખમાંથી છૂટો પડ્યો, આંખમાંથી પેદા થયો અને આવરણ આચ્છાદિત કરીને આંખને ઢાંકી દે. આ રીતે પાંચે વસ્તુઓ એમાંથી જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ એમાં આચ્છાદિત થઈને એને ઢાંકી દેતી હોય છે. એ જ રીતે આ ચૈતન્ય અંશ એના અને જે વતનમાંથી પરમધામમાંથી છૂટો પડવાથી એને અજ્ઞાનતા છે, જીવદશા છે અને આ રીતે આવરણ લાગ્યું. હવે આ આવરણ ક્યારે જાય? એની મેરે જાય ના. એના માટે શું કરવું પડે? ભગવાન કરુણા સાગરે હંસતા લેવામાં લખ્યું, ક્વચિતી રસ જપ તપ કરે જીવ દશા નવ જાય જો સંતન ને કસે નમે આવાગવન મીઠા. ભગવાન કહે છે કે જીવ કરોડો તીર્થોમાં જાય, અનેક કષ્ટદાયી સાધના કરે તોય જીવદશા અંદરની જે ગ્રંથિઓ છે એ ઓગળે નહીં.
કેમ? એના માટે અંતરમાં અજવાળું, અંતરમાં પ્રકાશ કરવામાં આવે તો જ જીવદશા જાય. નહીતર 84માં જન્મ મરણમાં ભવબંધનમાં વારંવાર ગાંઠ ધારણ કરે અને કર્મના કીચડમાં ખૂંપતો રહે. એટલે એના માટે આ માનવ શરીર દ્વારા શું કરવાનું? સંતન કો નિક્ષે નમે, દયાળુ સર્વજ્ઞના શરણમાં જાય તો આપણને એ અંતરથી જાગૃત કરે, આપણા આત્મા સ્વરૂપની ઓળખ કરાવે. જ્યાં સુધી આ ચૈતન્ય આત્મા તત્વની યા તો પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપની જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી અનેક પ્રકારની ભક્તિ કરે, સાધનાઓ કરે, પણ એમાં બધી જીવદશા જ ભરેલી હોય. કેમ? તેની વખત જોઈએ છે ધર્મ માર્ગની અંદર જ એટલી અંધશ્રદ્ધા કે અજ્ઞાન કે જડતા ભરેલી જોવા મળે. બાપજીએ લખ્યું છે કે એક પેલી હિન્દુઓ મંદિરમાં કે દેવાલયમાં જઈને બિલ્લી ધરાવે, તુલસી ચડાવી, ત્યારે પેલી બાજુ મુસલમાનો રોજા પડે પણ એક તો ગાય કટાય, બકરી કે છે. આ બંનેની ભક્તિ કેવી કે છે? આપણી ત્યાં છે અલ્લાહ કી મુર્ગી અજા ગૌબીજ તો તેને ક્યાં તમે વાત કરો ઉપલી કી મીચ. એ છે જે ગાયને કાપીને કદાચ તમે એની અંદર જીવ રહેલો છે ને અલ્લાહનો. એક બાજુ અલ્લાહને પ્રસન્ન કરવા માટે આ અજ્ઞાનતા છે, જીવદશા છે કે જો તમારી અંતરની આંખો ખોલો તો કદાચ ખ્યાલ આવે. પણ જો બાહ્ય દ્રષ્ટિ તમારી હશે તો તમે કહે છે આ ગમે તેવી આવી ડોળવાળી કે જીવદશા અજ્ઞાનતા ભરેલી અને ઉપાસના કરશો તો અલ્લાહ તમારા પર રાજી ન થાય. અને આપણે જળ ઉપાસનાથી જોઈએ, પ્રાચીન કાળથી આદિકાળથી ભલે આમાં વળગી રહેલો છે. જ્યાં સુધી આત્મતત્વની જાગૃતિ ના થાય અનેક પ્રકારની ઉપાસનાઓ કરો, સાધનાઓ કરો, પણ આ હૃદયની ગ્રંથિઓ આગળ નહીં. અને દેખાદેખી કરીએ કે જો કદાચ અંતરનું ચક્ષુ ખોલેલું ના હોય તો આપણી પરિસ્થિતિ કેવી થાય? તમે ઘણી વખત સાંભળ્યું છે, તો બાપજીએ બહુ કથાઓ કરી. એટલી કોઈ ગામડાની અંદર ખેડૂત, અને આ ખેડૂત એનું ખેતર એટલે ઉનાળાના સમયે ખેતરને ખેડવા ગયો, બાજરી કેવું કંઈ કર્યું એટલે ખેતર ખેડી અને એની નીચે કોઈ મોટું ઘટાડો વડનું ઝાડ, એટલે વડનો છાંયો બહુ મોટું વડનું ઝાડ હતું. એટલે જે કઈ કદાચ રોટલા કે ભાથું લઈને ગયો હશે, ખાધા પછી વડના ઝાડની નીચે માથું ટેકીને આરામ કરે છે. આડો પડ્યો છે ત્યારે માનવ મન નવરું બેસે. ત્યાં તો આડા પડે, જો પ્રવૃત્તિમાં હોય તો બહુ વાંધો ન આવે. નહીતર વિચારો, અનેક પ્રકારના વિચારો આવે. કેમ? કારણ કે જેવી અંદર જેવા પ્રકારનું આપણું કાર્ય હોય, જેવું અંદર જેવા કાર્ય હોય એવા અંદર વિચારો નીકળ્યા કરે. અને વિચારોમાં પાછું જો કદાચ મને એ હોય તો કદાચ ઉત્તમ સારા વિચાર નીકળે તો ખરાબ વિચાર પણ કરી બેસે. એ પેલો ખેડૂત ખેતરમાં પડેલો છે, પડ્યા એને વિચાર આવ્યો. શું આવ્યો? ઉપર જોયું તો ઝાડ ઉપર કોઈ પક્ષી બેસેલું હતું. અને જોઈએ ને કબૂતર કે આ રીતે આવે, બગલા જેવું કોઈ પક્ષી ઝાડ ઉપર હતું, એની ભાષામાં
ઓલા કરે ગટર એવું કે બોલી. ભગવાને પ્રાણીઓની ભાષા બનાવી છે, પ્રાણીઓની પક્ષીઓની બધાને વાચા તો આપી, પણ મર્યાદિત. જ્યારે માનવઘાતના જીવ માટે 52 અક્ષરના શબ્દો આપ્યા અને ખબર નહીં પડતી કે આ બુંદ અને બીજકની અંદર ઘાટની રચના એને કેવી રીતે ગોઠવેલી છે. આપણે જોઈએ કે અવાજ જીભ પરથી નીકળે, અવાજ બોલવાનું કામ જીભ કરે. હવે અંદર એવા આખું ભંડારા મૂકેલા છે, કેટલું ઉલટ કરીએ, વાપરીએ, બોલ કરીએ, પણ ક્યારેય ખૂટે નહીં. અને અમારે પાછું એટલી ખૂબી કરી કે આ માનવ જાતને સુંદર બનાવ્યો તે બધાએ અવયવો સ્પેર પાર્ટો સ્પેરમાં 2 આપ્યા. હાથ પગ 2, કાન 2, આંખો 2, કાન 2, નાકના નસકોરા 2, જડબા ઉપર નીચે 2, અંદરના કિડની 2, ફેફસા 2, હૃદય 2, બધા 2 આપ્યા, પણ જીભ એક જ આપી. બહુ ખૂબી કરી. અને એક આપી તોય નવરી બેહી રહે. બધું જોઈએ રામાયણ ને મહાભારત ને સારું ને ખરાબ, અંદર ઈર્ષ્યા દ્વેષ આ બધું હોનાથી પેદા થાય? પ્રાણીથી, શબ્દોથી થાય. જે અંદરથી જેવા શબ્દો નીકળે એવા પ્રકારનું પ્રભાવ પડે. એક વચનથી કેટલા જીવન કલ્યાણ, એવું એકાદું વચન હોય તો આખી જિંદગી પેલાની ખલાસ થઈ જાય એવું આઘાત લાગે તો આ રીતે. અને એક એવી જો કદાચ સંત મહાપુરુષોનો ટકોરો લાગી જાય તો મહાન બની જાય. આપણી પાસે ઉદાહરણ છે કે જેમણે સંસ્કૃતમાં વાલ્મીકી રામાયણ રચ્યું. હવે આ વાલ્મીકી રામાયણ રચવા વાળા એમનો આગળનો ઇતિહાસ જોયો તો લૂંટારો હતો ને, વાલ્યો લૂંટારો, લોકોને મારી નાખે, લૂંટી ખાય, આ રીતે કરે. પણ સંતનો ભેટો થયો, કદાચ એનું ભાગ્ય ખુલવાનું હશે અને સહેજ ઉપદેશ લાગ્યો કે પાપ, ત્યારે જિંદગીમાં મને પાપ શું સાંભળ્યું, અને એને એવો ટકોરો લાગ્યો, અંદર એવી ચીવટ લાગી કે વાલિયામાંથી વાલ્મીકી ઋષિ બન્યા. કહેવાય છે કે એમણે રામના જન્મ પહેલા આ ગ્રંથ કે કાવ્યની રચના કરી. ગમે તે પરિવર્તન કોઈ મહાપુરુષના, એટલે બાજુ લખ્યું ને કે સો સંતન નિશ્ચય નમે આવાગમન મિટાય જીવ દશા. સંતોના શરણમાં જવાથી, ગ્રંથિઓ વગેરે કદાચ આપણું જીવનનું પરિવર્તન આવે તો આ જીવ દશા જાય. એટલે પેલા ખેડૂત પડેલો છે ને એને સહેજે પેલા હમણાં પેલી પ્રાણીનું જે પક્ષી બોલતું હતું એના અવાજ ઉપર નક્કી કર્યું. હવે એ એની ભાષામાં બોલતું હતું એટલે વિચારતા આવે ને, માણસનું મન છે, વિચાર કરે આ શું બોલતું છે એમ વિચાર કરે. પ્રાણીઓ આપણી ભાષાને સાંભળે, પણ આપણે પ્રાણીની ભાષાને નહીં સમજી શકતા. એ શું બોલે એની ભાષામાં સંકેતિક હોય, જો સંકેતિક ના હોય તો અમારા ઘરના ભાઈઓ છે ને દર વર્ષે સારો પ્રસાદ મીઠાઈ લાવે. આ બધી એક્ટિવિટીમાં લાગે, કેટલી બધી લાઈન છે, આ બધી પડે છે ઝીણી. ત્યાંથી અમને ખબર પડી ગઈ, કારણ કે અમને સહેજ ખબર પડે, બધી આવી જાય આ રીતે. હવે અરે કદાચ કોઈ જગ્યાએ મધમાખી પૂરો કરે, મધ 2, અને એમાં કદાચ જો તમે કોઈ માખીને સતાવો કે સંધેડો તો બધું લશ્કર આવે. આ બધા બેઠા છે ને એમાં જેને સંચરો એને જ વર્ગે. એટલી એનામાં સમજ છે, ઓળખ છે, એવી સાંકેતિક ભાષાઓ એમનામાં છે. અરે એટલું જ નહીં, આપણે પ્રાણીઓ પાડીએ ને, ગાયો ભેંસો રાખતા પેલા હતા તો કોઈ રાખતું નથી. નહીતર તમે કદાચ ચરવા લઈ જાઓ ને પેલી ભેંસને કોઈ ખીલે તો ખીલે આવીને બેસી જાય. એટલે પાડેલું કૂતરું હોય તો એને કહીએ તો એ પ્રમાણે કરે. જેના પોપટ પાડે તો એને બોલતા રહે ભાઈ સીતારામ, તો એ બોલે આવી રીતે ભાષા રીતે. તો એ રીતે ભાષા કંઈક બોલે કે આપણી ભાષા સમજે, પણ આપણે પ્રાણીઓની ભાષા સમજતા નથી. એટલે પેલા ખેડૂતને વિચાર આવ્યો કે આ શું બોલે છે, તારે એટલામાં
ગામમાં કોઈ નાનું મંદિર લેવા લઈ અને એમાં કોઈ સંત પૂજા કરે, મહારાજ પૂજા કરે, શિવાલયની ચલાવે. આ રીતે હવે એમને આવા પૂજા કરીને નીકળેલા કે લાય બપોર કહેશે જમીન જાઉં તો થોડુંક મંદિરની સામગ્રી કઈ બજારમાંથી લઈ આવવાની છે, પૂજા પાઠ થઈ રહ્યો છે તે લાય એમ કહીને બજાર જવા નીકળ્યા. ત્યારે ખેતરમાં જે એનો આજે ખેડૂતનું ખેતર હતું એની બાજુમાં થઈને રસ્તો કે રોડ જાય. આ મહારાજ જતા હતા, પેલા ખેડૂતે કહ્યું કે છે મહારાજ ઓમ નમઃ શિવાય કે છે, કંઈક બોલ્યા કે છે, કઈ જાઓ છો કે છે. અરે આગળ બજારમાં ખરીદી કરવા જો કે છે 1 કલાકથી હું સાંભળું છું કે આ ઝાડ ઉપર પક્ષી છે, શું બોલે કે છે, જો કે છે શું બોલતો છે કે છે. મહારાજે વિચાર કર્યું. હવે મહારાજને ખબર નહીં, પણ પાછા અમુક વખત ભેટ લેવા જાય, એ કરવા જાય એટલે કદાચ જો નહીં આને કહું તો એને એમ તો એ મહારાજ આ પૂજા કરે, આમ કરે છે, બધી કથાઓ કરે તો એમને કશું આવડતું નહીં કે છે એમ વિચાર. એટલે મહારાજે ધીરે ધીરે કહ્યું થોડીક વાર વિચાર કર્યો. કેમ તને ખબર નહીં કે છે પક્ષી શું બોલે? મહારાજ ખબર નહીં એટલે તો તમને પૂછ્યું કે છે. અરે એ પક્ષી એવું બોલે છે રામ સીતા દશરથ, રામ સીતા દશરથ. પેલાને વિચાર થયો કે છે સાચી વાત છે કે છે. પેલા એ પડ્યો વિચાર કરે અને એને રટન કર્યું કે છે કેવો જમાનો આવી ગયો. આજે પ્રાણીઓ પણ માનવ કરતો એટલા બધા એ થઈ ગયો કે ભક્તિભાવ કરે કે એમનામાં પણ આવા ઊંચા શબ્દો કે પ્રભુનું સ્મરણ કરે. એમ કરીને મહારાજ તો આગળ જતા રહ્યા. થોડીક વાર થઈ અને આ ભાઈમાં કોઈ મુસલમાનની વસ્તી ગામમાં, તો આ મુસલમાન એ પણ બજારમાં જવા નીકળેલો છે, કઈ અને મહેનત કરીને કંઈ પકડ્યું છે, થોડું કંઈ વેચાણ કરવા માટે નીકળેલો છે. એટલે જતા જતા આ રસ્તામાં થઈને ગયા એટલે પેલાએ ઓળખે અવારનવાર ગામમાં આવે એટલે ચાચા ક્યાં જાવ છો કે છે? બજારમાં જાઉં છું કે છે. ઉભા તો રહો, એને કામ શું છે? અરે જોવો કે છે અમારા હિન્દુ ધર્મની ખાસિયત કે છે. શું કે છે? આ પક્ષીઓ રામ સીતા દશરથ બોલે. હવે આપણે ત્યાં જોઈએ ને ધર્મમાં એટલું બધું એકબીજાનું નામ લેવા તૈયાર ના થાય. પેલા લોકોને ગમે, આ ગમે એ આ રામ સીતા છે. પેલા તું કે ના કે છે, અરે કે છે રામ સીતાને કોને કહ્યું? અરે કે છે પેલા મહારાજ પૂજા કરે એમને. તને ખબર છે કે છે આ પક્ષી અયોધ્યા ગયું ક્યારે? તે રામ સીતાનું ખબર હોય અને ના કે છે તો તા શું બોલે કે છે? એ તો કે એવું બોલે છે કે અલ્લાહ તેરી કુદરત કે છે. મેરા અલ્લાહ શબ્દ ગાય એ આ બધાને કે બનાવવા કહે છે એટલે અલ્લાહ તેરી કુદરત કે છે એવું બોલે છે. એટલે કે વાત સાચી કે છે. એના મનમાં બીજાને કહેવા પોતાની બુદ્ધિ નથી એટલે પેલાના કહેવાથી પહેલે જે વળગાડ્યું એટલે એને જોયું કે આ કે છે પેલું પડી મૂકીને કહ્યું કે છે આ અલ્લાહ તેરી કુદરત બોલે. થોડોક સમય આગળ ગયો અને થોડી વાર એને આ શાકવેચ વાળા લાજો લઈને આવું કાચ્યો શાકની લારી લઈને બજારમાંથી વેચવા પાછો ઘેર તરફ જાય. બપોરે વેચી ગયો છે એટલે એને કહ્યું કે લા અહીંયા કે છે શાક વેચી આવ્યો? હા કે છે હવે ઘેર જો ભૂખ લાગે છે હવે, કારણ કે ધંધો કરી નીકળ્યો એટલે ઘેર પકવાનું છે. અનુભવ તો રહે પણ દાદા વાત શું છે કે છે? અરે હા તો ખરો જો કે છે આ પક્ષી કાનનું બોલે છે ધારે. પેલાના મનમાં પ્રશ્ન થયો ને. પેલા મહારાજ કહી ગયા કે રામ સીતા દશરથ. પેલા મુસલમાનની આઈને કહી ગયો કે અલ્લાહ તેરી કુદરત. આ બેમાં સાચું શું હશે કે છે? આ સાચું હશે કે પેલું? એટલે મનમાં પેલા વિચારો ભ્રાંતિ થઈ એટલે પેલા ત્રીજા વ્યક્તિને પૂછ્યું કે આ શું બોલે કે તને ખબર? અરે કે છે દાદા તમને ખબર નહીં? વળી આ પક્ષીમાં વળી રામ સીતા દશરથ ને અલ્લાહ તેરી કુદરત એવું થોડું બોલે કે છે. તો ભૂખ લાગે એટલે એવું બોલે આદુ મુરા અદરક એટલે ખાવાનું માગે છે કે છે. આ રીતે આવું બોલે છે કે છે. પેલે એનો ધંધો હતો તો એમાં સમજણ કર્યું એ આગળ ગયો. થોડીક વાત થઈ અને
મારા ઘરનારા જેવા યુવાન મિત્રો ભાઈઓ હશે કોઈ સંગઠન કરી અને ક્રિકેટ રમવા માટે કંઈ હોમા ગામ સાથે મેચ નશે રમાવાની હશે એટલામાં બધા જવાન થઈને મેચ રમવા ગયેલા અને એમાં એક છોકરો નોકરી એક ધંધામાં કરી ગયેલો તો લેટ પડ્યો તો ઉતાવળો પેલા મેચમાં ભાગ લેવા પાછળ જાય છે. ગામના હતા ગામનો છોકરો નીકળ્યા ભાઈ ઉભો રહે કે કઈ જાય પણ દાદા વાત શું છે કોને મારે ત્યાં મેચ રમવાની છે ત્યાં જવાનું છે. અરે હોંભર કે છે જો કે છે આ પક્ષી શું બોલે દાદા કે પક્ષી શું બોલે કે છે અરે કે છે પણ એની ભાષામાં બોલતો છે ના એવું નહીં કે છે. એટલે આગળ મહારાજે કહ્યું કે રામ સીતા દશરથ પછી પેલો મુસલમાન આપી ઇસ્માઇલ આવે અને એવું કહી ગયો કે અલ્લાહ તેરી કુદરત અને પેલો કાચ્યો કહી ગયો કે આદુ મુરાદ રસ્તામાંથી સાચું શું કે છે તાકે બધું ખોટું કે છે. તારે આ જવાનીઓ પહેલવાનો તો રોજ કસરત કરવા જાય કે છે તો કે છે એવું બોલે વાહ લેંગો તો કર કસરત વાહ લેંગો તો કર કસરત કે છે આવું બોલે છે. પક્ષી શું બોલતું હતું એ કોઈને ખબર નહીં એ તો એની ભાષા છે કંઈ બોલતું હતું પણ પેલો જેના કહેવાથી કેમ એ જે પેલે જેને જેવું વાળી ગાળ્યું એની પાછળ પડ્યો. એ જે પરિસ્થિતિ આપણા ધર્મની હતી પ્રાચીન કાળથી આજીવ અનાદિકાળથી અહીંયા માનવ શરીર કે માનવ જાતની અંદર ધર્મની રક્ષણા લઈને ધર્મનું આચરણ કરી પણ જીવ દશાની અંદર અજ્ઞાનતામાં જડ ઉપાસનાની અંદર અનેક તીર્થોમાં વ્રતોમાં એ જડ પૂજાની અંદર છૂટી ગયો. હવે એમાંથી બહાર ક્યારે નીકળી ત્યારે અંતરચક્ષુ જ્ઞાન ચક્ષુ ભૂલે તો અને એ જ્ઞાન ચક્ષુ ક્યારે ખબર પડે તો કે છે ચૈતન્ય ઉપાસનાથી. અને આ ચૈતન્ય ઉપાસના જો કદાચ એનામાં જાગે તો બાપજે લખ્યું ચૈતન્ય સરખો સર્વ મેં અનુન્યાજતનુદાર નિજ પત્યંશ ચરાચર બ્રાજવ સકલ મોજાર. જો કદાચ જીવ દશાની ગ્રંથિઓ આજના જડ ઉપાસનાથી જીવ નીકળે તો દરેકની અંદર શું કહે છે જે ચૈતન્ય છે એવી જો ભાવના જાગે તો કયું જ્ઞાન આવે પછી બીજા જીવોને મારવાનું કે હલાલ કરવાનું કે આ ભાવના છૂટી જાય. આત્મવત સર્વભૂતેશુની ભાવના જાગે બધાની અંદર પરમેશ્વરના દર્શન થાય. શરીર જળ છે અહીંયા પેદા થાય આ રીતે પણ એમાં રહેલો જે ચૈતન્ય છે રૂહ છે કે જીવ છે એ સકલતાની સજાતીનો છે અલ્લાહની કે ભગવાનની સજાતીનો છે એવું એને જ્ઞાન સરખું થાય. અનુથી માનીને નાના અનુમાંથી કિરીમાંથી માનીને બધાની અંદર એક જ ચૈતન્ય રહેલો છે કે છે નિજ પત્યાંશ ચરાચર ચરાચર બધા જ ઘાટોની અંદર સર્વજ્ઞાનો આજે ચૈતન્ય મૂકેલો છે. અને આવું જો જ્ઞાન કે છે ક્યારે પ્રાપ્ત થાય તો બાબે લગે કહ્યું કે છે કોટી તીરથ વ્રત જપ તપ કરે કે છે તો એ જીવ દશા જાય નહીં. સો સંતન નેક્ષે નમે કે છે એ સંતોન શરણની અંદર જાય અને નેક એટલે નિયમ પૂજક કે છે અંતરની એની જો ભાવના જાગે તો આ જન્મ મરણનું બંધન છે એ આવાગમન છે એ મિટાઈ કે દૂર થાય. અને એના માટે બાબી કહે છે કે એ દો સૂર્ય પ્રકાશી સૂર્ય સૂર્ય કે હમ કૈવલવાસી. જેવી રીતે સૂર્યનારાયણ દેવ જગતનો અંધકાર કરીને અજવાળું આપે એમ હું પણ સૂર્યનારાયણ જેવું છે પણ મારું જીવદશાનું કે છે હું અંતરનું અજવાળું કરું છું. સૂર્યનારાયણ જગતનું અજવાળું કરે પણ હું જીવોની અંદર અનંત જન્મોથી જે વર્ગેલી જો કાટ છે જીવદશા છે અજ્ઞાનતા છે એને ઓળખવા માટે હું જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ લઈને આવ્યો છું. એટલે બાપને અહીંયા કહે છે કે અબ દેખો નિજ નહીં તુમારે તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ ખોલો કે છે ચામ ચક્ષુથી દેખાય નહીં. અંતર જયું કરો અનુભવ કોણ સ્વરૂપ અમારે તમે અનુભવ કરો અને નક્કી કરો કે મારું સ્વરૂપ કેવું છે કે છે ऐसा हम है
પુરુષ યાદુ કે છે હું અહીંયા બાપે લખ્યું છે ને હાડ માસ રુદ્ર ऐसी न दे हासी दे हमासी सोहंग साहेब नाम हमेरा ની કૈવલ પદવાસી મારું સોહંગ સ્વરૂપ છે કે છે કરો અને એ જે સ્વરૂપ છે એના દ્વારા કે છે વસે જ્યાં નિજ ધામ અનાદિ જે અનાદિ જેનો ક્યારેય નાશ નથી એવું જે સનાતન શાશ્વત જે કૈવલ પદ છે એનો કે છે હું અધિકારી કે ત્યાં રહેવાવાળો છું એ દરેકને ત્યાં પહોંચાડવા માટે કે એ જ્ઞાન આપવા માટે હું આવ્યો છું કે છે તો એના માટે આપણને ધન્યવાદ આપે છે કે છે અહો હરિજન ધન્ય ભાઈ ગ તુમારા તો હમસે તુમ પાએ ઉદારા अब तुम हमसे करो पतियारो बिनु प्रयत्न निज धाम पहुंचारो ભગવાન આપણને કહે છે અહો હરિજન ધન્ય ભાગ્ય તુમારા દુનિયાની અંદર સમાજની અંદર આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ કે તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો નસીબદાર છો પણ પૈસા કે સંપત્તિ મળવાથી માણસ ભાગ્યશાળી ન ગણાય કેમ કે આ જે લૌકિક સંપત્તિ છે એ જીવ શરીર કે ગાંઠ છોડે તારે બધી નહીં પડી મૂકીને જતો રહે જોડે લઈ જતો નથી કેમ જે શરીરનો સંબંધ છે સમાજનો પરિવારનો સંબંધ છે આ તો કર્મને લેવડ દેવડ માટે મળે ને જેવો શરીરમાંથી ચૈતન્ય છૂટો પડે પછી બધી સંપત્તિ અહીં નહીં પડી જાય ને એ સંબંધ છૂટી જાય લખ્યું છે કે કર્મ વસાત આવી મળે શુદ્ધ વિત ધારા દે લેવું લેવું પૂરું થતો માર્ગ જાલે તે આ જે શરીરનો જે સંબંધ છે ઋણાનુબંધન કર્મને લેવડ દેવડ માટે એક બીજા સાથે બંધાય લેવડ દેવડ પૂરી થઈ જાય પછી આપણી તો ઈચ્છા બહુ એ હોય કારણ કે કેટલાય જન્મનું પુણ્ય હોય તો માનવ ઘાટ મળી બાપે લખ્યું છે ને શીખ સહસ્ત્ર હરિજયમાં ગતિ કે છે જો કેટલાય જન્મની કદાચ આપણી કમાન લાગેલી હોય તો આ જીવને માનવ શરીર મળે એમ હોય આવી તપોભૂમિ મળે છૂટવા જવાની ઈચ્છા તો નથી પણ અનુબંધ પ્રમાણે લેવડ દેવડ પૂરી થઈ જાય એટલે જો પાછા ભક્તિ કરી તો પાછું એને આવા મળે એટલે લખ્યું કે છે કે શીખ સહસ્ત્ર જન્મની હોય હરિ તેમાં ગતિ એટલે જો કદાચ માનવ ઘાટ માનવ શરૂઆત જો કદાચ પ્રભુની ભક્તિ કરીએ તો ફરી પાછો આ ઘાટ મળે પણ કાયમ શાશ્વત તો આ ઘાટ નથી એટલે છોડીને જવું પડતું હોય છે એટલે બાપી કહે છે પણ પરમાત્માની ભક્તિ કરવા માટે આ ચૈતન્ય વતનમાં જવા માટે માનવ શરીર સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી એટલે કે અહો હરિજન ધન્ય ભાગ્ય તુમારા કે છે તમારું તમે ભાગ્યશાળી છો કે છે કે જો તું હમરે તુમ પાએ ઉદારા અને જોઈએ માનવ ઘાટ મળવો એ ભાગ્યની વાત છે પણ આવા ચૈતન્ય મહાપુરુષોના શરણની જે પ્રાપ્તિ થવી એ બાપે કહ્યું કે જે પાયા ઉદેદારા મારા સ્વરૂપની જો ઓળખ થાય તો મહાભાગ્યશાળી ગણાવ કે છે પણ તમને આવો સિદ્ધાંત મળ્યો આવું જ્ઞાન મળ્યું તો પછી કરવાનું શું કામ આગળ હવે તમે હમશે કરો પતિ હારું કે છે જો મારી સાથે તમે પતિ હારું એટલે જોઈએ એ સર્વજ્ઞ સાથે પ્રતિવત્તા સોમમ યાદ યારે શીખી જો એના થઈ જઈએ તો કે છે બીજું પ્રયત્ન બીજો કોઈ લોબી મહેનત કે પરિશ્રમ કર્યા વગર નિજ ધામ પહોંચાડ્યું તને ચૈતન્ય કહે છે તેને તારા વતનમાં મોકલી આપું પણ એમની સાથે પતિ હારું પતિવત્તા ધર્મ જેવી રીતે બેન એના પતિ સાથે જો પ્રતિવત્તા ધર્મ પાડે તો ધારે શક્તિ પેદા કરી શકે છે તો પછી આ તો
જગતનો તારણહાર છે, વિશ્વનો નિયંતા છે. જો એની સાથે જીવ વર્ગે જો પ્રતિવત્તા ધર્મ પાડે તો 84 માંથી કે ભવબંધનમાંથી એને મુક્તિ મળી જાય. પણ આપણી પરિસ્થિતિ કેવી છે છેલ્લે તમને નાનું ઉદાહરણ કહું, પછી આપણે કથા કરીશું. કોઈ ગામડાની અંદર કોઈ માજી, વૃદ્ધ માજી, એમને આગળ પાછળ ઘરમાં કોઈ એક સ્ત્રોજ હતો, થોડી સંપત્તિ ભેગી કરેલી એટલે એક ભેંસ રાખે. હવે આ ભેંસ રાખે એટલે એને સારું લાવે, ખવડાવે કરે, પણ ભેંસને ચરાવવા માટે ગામની બધી જે ભેંસો હોય એની ભેગું આ ગોવાળિયામાં મૂકે. પણ આમ આજે એમને ભેંસની ઓળખ માટે એના ગળાની કોટની અંદર એક એવું પેલું ચોમડાનું આવે ને એવું ફટા જેવું એવું ગાલી મૂકેલું એને આ રીતે. એટલે વાલી વાલી ભેંસ કેવી એને કે આ રીતે રોજ સમય થાય એટલે પેલો ગામનો ગોવાળીઓ ભેંસો લઈને ચારવા જાય. પાંચ પડે એટલે આવે એટલે પેલું કોચું ગળામાં જગ બદલવું એમ લઈને આવે, એમ કરીને બેહાડીને ખીલે કરીને પછી દાન નાખીને કરીને પેલું ચલાવી લાવે એટલે દૂધ ચાલુ આપે. પણ જો માણસની પાસે સંપત્તિ હોય એ હોય, પણ ઘણાનો મન એવો બહુ એવો હોય, પૈસો આ છે તો પેલો મહેનત કરે ને એનો પૈસો બદલો આપવા તૈયાર ના થાય. એટલે પેલો ગોવાળીઓ આવે, એનો મહિનો 15 થાય એટલે પૈસાની ચરાઈના પૈસા લેવા આવે. માજી આપે નહીં, જા હવે નહીં, આમ નહીં. 2-4 મહિના સુધી 2-3 મહિના થઈ ગયા તો મને એનું મહેનતાનું હાલ્યું નહીં. ગોવાળિયાએ વિચાર કર્યો કે કઈક ઉપાય કરવો જોઈએ મારે કહે. ને શું કર્યું, ત્યારે એક વખત આ ભેંસિયાની જો ચારવા લઈ ગયો એમ આવ્યો એટલે એના કોટિયાની અંદર જે પેલું વાદળું ઘાલેલું હતું એ આજે ભેંસો ચરાવે ને એમાં પેલો મેલ પાડો આવે, એને એ જે પાડાના ગળામાં કોટિયું ઘાલી દીધું. પછી મોજ પડે એટલે બધી ગાયો ભેંસો લઈને પાછો આવ્યો અને આ જે કોટિયું લઈને આવ્યો એટલે આ માજીના ઘર આગળ પેલું ઊભો રાખીને એને કહ્યું. એટલે માજે પેલું કોટિયું પકડીને ઊભું કે આ મારી ભેંસ તો અંદર આવી ગઈ કે છે. બધું લોન નાખ્યું, બધું નાખ્યું, કર્યું, પણ આ થોડી ભેંસ હતી એની. પેલી તેના કોઈ એના સારા કોઈ ઘર હતા તો એ ભેંસની માજીને બહુ દીધેલી એના ઓળખાણમાં તો. અને પછી આ પેલું જે ભાડો હતો એ તો આવ્યું, માજી કહે છે એની ભેંસને કશું થઈ ગયું કે છે. રોજ તો દૂધ ચાલવા બે આ રીતે, પણ એને જોયું એટલે કે યાર પેલાને બોલાવેલા કે છે આજે ભેંસને શું થયું? બાકી છે કંઈક એને થયું લાગે છે. પેલા ઉપાય કરેલો આ રીતે. કેમ? કારણ કે પેલા પૈસા આપતા નતા એટલે આ બધું નાખેલું ભૂખ થયું. કે છે શું કર્યું? કે છે જાણ કે આ તો આને આમ થયું છે, આવું થયું. કે વિધિ કે હા, પણ કે તમે આટલી વસ્તુઓ લાવો કે છે આ બધું. એટલે એને જે 4-5 મહિના એટલા બધા પૈસા ભેગા કરીને બધી વસ્તુઓ મંગાવી આવી. પછી કે આજે હું લઈ જાઉં છું, કાલે એની બધી આ વિધિ કરી એટલે સારું થઈ જશે કે છે. આવતા તો સારો હતો કે આ રીતે કોચામાં ગયો અને પાછી પેલી માજીની ભેંસ હતી એ એમાં પાછું પેલું કોચામાં ઘરું ગાળી દીધું અને બીજા દાળ લઈને આવ્યો. હા જોયું હા કે છે હવે મારી ભેંસ સારી. ભેંસ તો કશું થયું નતું, પણ જેવું ગાળ્યું વળગાડ્યું એમ જીવદશામાં જો કોઈ જ્યાં વળગાડે, જ્યાં ખીલે વળગાડ્યા, કોઈ અંતરચક્ષુથી જ્ઞાન ચક્ષુથી બાપી કહે છે કોઈ જોતા નથી કે છે. જીવદશામાં જીવો વળગાડ્યા, જેને જ્યાં લારું વળગાડ્યું તો અંતર જેવી પેલી માજીને ખબર નહીં કે આ રીતે પેલા કેવું ઘાસ આમ થઈ ગયું આ માન્યું કહે છે કેમ પોતાની નથી. એટલે બાપી કહે છે કે હવે તું હમશે કરો પછી આ રીતે છે. જો તમારે આ જીવદશામાંથી છૂટવું હોય, 84માંથી ભવબંધનમાંથી મુક્ત થવું હોય તો મારા કૈવલ્ય જ્ઞાનથી અંતરચક્ષુથી અંદરના જે નેત્ર જ્ઞાન ચક્ષુથી જો તમે જાગૃત હોય કે છે અબ તું હમશે કરો પતિ હારું બિનું પ્રયત્ન નિજ ધામ પહોંચાડ્યું કહે છે. શું કહે છે? એવું નહીં બધાને કહે છે જે મારી સાથે જો આ માનવ જાત દ્વારા આવો, જો આવા ભાગ્ય છે તો બાપી તમને ક્યાં પહોંચાડ્યું કહે છે. જય જય જન મોય કરય મેલાપુ, જય જય જન કુભે કર થાપુ, તાતે તુમ મોય કરો સને
હરૌતિ મિરામ પુરુષ દિનેશા. આરું સર્વજ્ઞ કહે છે કે જે જીવો થશે પરમ પદ નિર્ગણની પ્રાપ્તિ કરી હોય અને મારી પારા શરણમાં આવે, મારી સાથે જો પ્રતિવત્તા ધર્મ પાળે અને જો કદાચ અંતરના જ્ઞાનથી જાગૃત થાય તો એને તે જનકુ અભેગ કરી તાપું નિર્ભય બનાવી દઉં. ભય વગરનો બનાવીને એને જીવદશામાંથી લઈ જઈને એના ચૈતન્ય સ્વરૂપે લઈને એના નિજ ઘરે પહોંચાડ્યું કે છે તાતે તુમ કરી મોહ સ્નેહા. અને એટલા જ માટે તમે જ્ઞાન ચક્ષુ લખીને મારી સાથે પત્યારનો નાતો લાવો કે છે હરૌતિ મિરહમ પુરુષ દિનેશા. હું આ ચેતન જીવોનું જીવ દશા કે અજ્ઞાનતા કે અજ્ઞાનની જે ગ્રંથિઓ છે એને હું બહાર કાઢવા માટે આવ્યો છું. એટલે તમે જો મારી સાથે સ્નેહ બાંધશો, મારા ગ્રંથો કે મારા વચનો પર વિશ્વાસ રાખશો તો જરૂર માનવગાત દ્વારા અનંત જન્મોથી આ વર્ગેલો જે ચૈતન દશા કે જે છોડીને જીવ દશામાં વર્ગેલો ચૈતન છે એ જ્ઞાનથી ભાગત થઈ અને નિજ પરમ પદનો અધિકારી બની શકશે. શ્રીમદ કરુણા સાગર ભગવાન કી જય. આદિ સકલતા સૌરાજ કરુણેશ કયુલ કરતા કી જય. કૃષ્ણ સ્વામી મહારાજ કી શ્રીમંત કરુણા સાગર ભગવાન કી જય. સાગર મહારાજ કી જય. મહાન તપેશ્વરી રઘુરામજી મહારાજ કી જય. પરમહંસ સુખાનંદજી મહારાજ કી જય. શ્રી વિષ્ણુદાસજી મહારાજ કી જય. શ્રી શાંતિદાસજી મહારાજ કી જય. શ્રી શીતલદાસજી મહારાજ કી જય. શ્રી અવિચરદાસજી મહારાજ કી જય. श्री हरिप्रियदासजी महाराज की सर्वे संतन के सर्वदेवन के जय. ज्ञान संप्रदाय के जय. गुरु गादी सारसापुरी के जय. जगह स्थान के जय. कैवल्य धाम के कथा सत्संग पूर्णाधिकार सत्य.
વ્યાખ્યાવાપી પ્રભુ જય અંતર્યામી દાસન શરણે લેજો ગુણવંતા ગામે પ્રભુ ગુણવંતા ગામે દાસ પ્રયાગ કહે કરજો રે દાસ પ્રયાગ કહે કરજો રે શરણે કૃષ્ણામે પ્રભુ જય અંતર્યામી જય અંતર્યામી પ્રભુ જય અંતર્યામી આરતી કરીએ વિશ્વપતિની આરતી કરીએ પરમ ગુરુની જગમગ જ્યોત જામી પ્રભુ જય हेमंत करुणा सागर भगवान की जय नरेश सागर महाराज की श्री महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय परम सुखानंद जी महाराज की जय श्री विष्णुदास जी महाराज की जय श्री शांतिदास जी महाराज की जय श्री सीतारादास जी महाराज की जय श्री अविचलदास जी महाराज की जय श्री हरिप्रियदास जी महाराज की जय सर्व संतन की जय कैवल धाम की जय। परम गुरु के शरण के महिमा अपरम पार शारद शेष न कही सके केशो रहे एक बार जब निज पति करुणामय दयावंत दल है अपने ही अंश उबारन पठे पुरुष को साचु छे कैवल नामो ने मित में तेनु धराने ध्यान रे हो तारी नहीं आन डूबवा नहीं जुदाऊं है तारी नहीं आने डूबवा नहीं जुदाऊं होने मेरे एम परम गुरु के जी हो जी रे एम परम गुरु के तुझे कैवल नाम और मित में तेरो डरो ने ज्ञान रे हो जी तारी नहीं आने दो भगवान नहीं जुदाओ तारी नहीं आने दो भगवान नहीं जुदाओ होने मेरे परम गुरु कहते जी हो जी रे परम गुरु कहते जी।
સુનું છે કૈવલ ધામ રે અંશો વિના સુનું છે કૈવલ ધામ રે હો કૈવલ કરતાય તે મોકલ્યા કૈવલ કરતાય તે મોકલ્યા બોલે મીરે એમ પરમ ગુરુ કે છે જી હો જીરે એમ પરમ ગુરુ કે સાચું છે કૈવલ ગામ મોને મીઠો બેટનો ડરો રે જાન રે હો જી તારી નૈયાને ડૂબવા નહીં દઉં તારી નૈયાને ડૂબવા નહીં દઉં બોલે પરમ ગુરુ હોજી રે પરમ ગુરુ પૂર્વેના કોલને કાઢો સત્યવાદી પૂર્વેના કોલને કાજ રે હો બાર સ્વરૂપ લઈને આવ્યા બાર સ્વરૂપ લઈને આવ્યા હો નબી રે એમ પરમ ગુરુ કે છે જી હો જી રે એમ પરમ ગુરુ કે છે જી છે કૈવલ ગામ મોને મીઠા બેટનો ડરો રે જાન રે હો જી તારી નૈયાને ડૂબવા નહીં દઉં તારી નૈયાને ડૂબવા નહીં દઉં ઓ નબી રે એમ પરમ ગુરુ કે છે જી હો જી રે પરમ ગુરુ કે છે જ્ઞાન ભક્તિ ને વૈરાગો પાપાચારી જ્ઞાન ભક્તિ ને વૈરાગ રે હો જી એ તો મોક્ષનો સાચો માર્ગ છે એ તો મોક્ષનો સાચો માર્ગ છે બોલે મીરે એમ પરમ ગુરુ કે છે જી હો જી રે એમ પરમ ગુરુ કે છે કૈવલ ગામ મોને મીઠો બેટનો ડરો રે જાન રે હો જી તારી નૈયાને ડૂબવા નહીં દઉં તારી નૈયાને ડૂબવા નહીં દઉં બોલે મીરે એમ પરમ ગુરુ કે છે જી હો જી રે પરમ ગુરુ કે છે સાચું છે કૈવલ ગામ મોને મીઠા બેટનો ડરો રે જાન રે હો જી તારી નૈયાને ડૂબવા નહીં દઉં તારી નૈયાને ડૂબવા નહીં દઉં ઓ નબી રે એમ પરમ ગુરુ કે છે જી હો જી રે એમ પરમ ગુરુ કે છે જી સાચું છે કૈવલ ગામ મોને મીઠા
तेनु डरो ने याद रे हो तारी कैया ने डूबवा नहीं दो तारी कैया ने डूबवा नहीं दो ओने मीरे परम गुरु के जी ओ रे परम गुरु के कान को जाने कोई जानत हारा
सत कैवल कीरतार जय कैवल कीरतार सत कैवल कीरतार जय कैवल कीरतार बोलो सत कैवल कीरतार जय कैवल कीरतार बोलो सत कैवल कीरतार जय कैवल कीरतार सत कैवल कीरतार जय कैवल कीरतार बोलो सत कैवल कीरतार सागर महाराज की जय श्रीमान तपस्वी रघुराम महाराज की जय श्री अविचलदास जी महाराज की जय श्री हरिप्रियदास जी महाराज की जय कैवल धाम की जय તમે ભાવે બાજી લો ભગવાન તમે ભાવે બાજી લો ભગવાન Bye.